Once again, greetings for the day. This is the last session of our topic, Change the Voice. In previous periods, we talked and discussed about how to transform the active voice of simple tense, continuous tense and perfect tense. Likewise, in today's session, we are going to talk about what if the modal auxiliaries are mentioned in active voice. ओके, आजचा हा जो तास आहे या तासामध्ये बेसिकली आपण असं पाहणार आहोत की जर समजा एखाद्या वाक्यामध्ये मोडल ऑक्झिलरीज दिले असतील तर त्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये रूपांतर कसं करायचं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मोडल ऑक्झिलरीज. मोडल ऑक्झिलरीज are those auxiliaries which indicate the mood of the speaker. Okay, first of all, get the idea clear, which indicates the mood of the speaker, but they are having certain specific number of modal auxiliaries. Modal auxiliaries are, we know that they are will, would, shall, should, can, could, may, might, and last one is must. Dare to, ought to, need to, used to, these are also called as modal auxiliaries, but they are in very rare cases they are used in a sentence. Okay, so what the number of times we are using the words like will, shall, can, may, might, would, should, could, might. What if a sentence of active voice contain any one of them? एखाद्या वाक्यामध्ये will, would, shall, should, can, could, may, might, must यासारखा जर तुम्हाला मोडल ऑक्झिलरी शब्द पाहायला मिळाला तर तुम्ही काय करणार आहात. याच्या अगोदरच्या तासिकेमध्ये आपण सिंपल टेन्स करता एम इज आर वॉज वेअर वापरलं. कंटिन्युअस याच्या करता आपण एम इज आर वॉज वेअर प्लस बीइंग प्लस पीपी असं वापरलं. प्रेझेंट परफेक्ट करता किंवा पास्ट परफेक्ट करता आपण हॅव, हॅज, हॅड प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वापरलं. पण जर समजा या सगळ्यांना बाजूला सारून एखादं वाक्य जर तुम्हाला असं पडलं, he will kill the snake. काय वाक्य पडलं? he will kill the snake. आणि या वाक्याचं जर तुम्हाला त्यांनी सांगितलं की बिगिन द सेंटेन्स विथ द स्नेक और टर्न इनटू चेंज द वॉइस और टर्न इनटू पॅसिव्ह वॉइस, व्हाट यू आर सपोज टू डू ओवर हियर. सो नो नीड टू वरी अबाउट, नो वरीज एट ऑल. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, any sentence that contains of these modal auxiliaries, maybe will, maybe would, maybe shall, should, can, could, may, might, must, whatever it may be, just do one thing. The simple thing is what? Any sentence of active voice that contain of all these modal auxiliaries, one of them, what you have to do, you have to use the same modal auxiliaries and add the word be next to it and add past participle of the main verb. And as by usual you know that by, then you are going to mention subject or the second form of the given pronoun. ठीक आहे, म्हणजे will, would, shall, should, can, could, may, might, must यापैकी काही जरी परीक्षेला आलं, कुठलंही जरी असं वाक्य आलं तर त्याच्या पुढं तुम्हाला जेव्हा त्या ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह करताय त्यावेळेला यापैकी कुठल्याही एका शब्दाच्या पुढं बी लिहायचं, पास्ट पार्टिसिपल लिहायचं, बाय लिहायची, कर्ता नमूद करायचा किंवा कर्त्याची द्वितीय करायची. ही साधी सोपी पद्धत आहे. आता यात लक्षात घ्या की चेंज द व्हॉइस विथ मोडल ऑक्झिलरीज. आपण असा कंटेंट बघतो की तो भाग हा बेसिकली आपल्याला एम इज आर वॉज वेअर हॅव हॅज हॅड याच्या पलीकडे जाऊन
जर अशा प्रकारचे सहाय्यकारी क्रियापद एखाद्या वाक्यामध्ये पाहायला मिळाली तर त्याचं चेंज द व्हॉइस करताना साधा सोपी गोष्ट जे दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये तेच आपण वापरायचं. त्याच्या पुढे बी हा शब्द लिहायचा, पास्ट पार्टिसिपल लिहायचं, बाय लिहायची, कर्ता द्वितीय करायची. ऑब्विसली यू नो दॅट यू आर गोइंग टू बिगिन युअर सेंटेन्स विथ ऑब्जेक्ट. हे लक्षात ठेवायचं. तुम्ही त्या वाक्याची सुरुवात ऑब्जेक्टनी करणार आहात. पुन्हा एकदा, विच आर दी मॉडल ऑक्झिलरीज? विल, वुड, शाल, शुड, कॅन, कुड, मे, माइट, मस्ट. So these are the modal auxiliaries of the sentence. Okay. Now let's see some examples. The same example. The man will kill the snake. The man will kill the snake. So obviously we know that what is the main verb of the sentence? The main verb of the sentence is kill. So obviously ask question, what will the man kill? You get the answer, the snake. So this is the object, this is the verb, and who will kill the snake? The man. This is the subject. Okay. And what is the auxiliary provided here? The auxiliary that is provided, it is will. Basically this will is a modal auxiliary, and after this modal auxiliary you get the verb that is killed. Now think about the past participle of the main verb kill. It is killed, killed. So, okay. So as usual, I told you already that the verb that forms is past tense by taking the suffixes like d or ed. It remains same in the past participle form. Okay. So now what we have to do? As usual, we know the rules and regulation of turning active voice into passive voice. That we are going to begin our sentence with the object of the sentence. What is the object? The snake. Okay, the snake. What is the modal auxiliary is given? Will. Okay, I am going to turn this sentence into passive form. That's why I am going to use the word be. The snake will be kill, past participle, killed. The snake will be killed by the man. The snake will be killed by the man. So this is sentence. The man will kill the snake. The snake will be killed by the man. Okay. So now let's talk about the another example. Now see the example. He can spend his valuable time. He can spend his valuable time. Now you know that this is the verb of the sentence. Find out the past participle form of the spend. The original word is spend. Its past tense is spent. Past participle is also spent. Spend, spent, spent. Now I get the clear idea that I have to use past participle of the main verb. So I know that it is spent. Okay. So I have to use that for that. Okay. So ask the question, काय spend केलं? तर उत्तर मिळतं his valuable time. कोणी spend केलं? तर he नी spend केलं. This is the subject. Now you got the word can. It's a modal auxiliary. Okay. Now what we have to do? We have to begin the sentence with the word his valuable time
can be spent by him. His valuable time can be spent by him. So very simple to understand, very simple to do. उद्या जर परीक्षेमध्ये तुम्हाला असं चेंज द व्हायचं वाक्य आलं तर डोळे झाकून फक्त एक लक्षात ठेवायचं की जे काय मोडल ऑब्झर्व्स त्या ठिकाणी दिले त्याच्या पुढे बी टाकायचं आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप लिहायचं. तुमचं पॅसिव्ह व्हॉइस संपलं. पॅसिव्ह व्हॉइस त्या ठिकाणी झालेलं आहे. हे इतकं सोपं आहे. तर तुमच्या माहिती करता काही वाक्य आपण या ठिकाणी तुमच्या प्रॅक्टिस करता घेऊ. ती वाक्य तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून नंतर करा. ठीक आहे. Examples. Number 1. I must throw this ball at once. I must throw this ball at once. Second example. The sun shall swallow the earth. Third example. They may return the faulty piece. Fourth example. COVID-19 will vanish mankind. COVID-19 will vanish mankind. So these are some of the examples to convert you into passive form. Okay, so these are the example. I must throw this ball at once. The sun shall swallow the earth. They may return the faulty piece. COVID-19 will vanish mankind. COVID-19 will vanish mankind. So these are the 4 examples. Now very simple trick is there that what you have to use any word, any sentence of active voice that contains of modal auxiliaries. Just in order to turn into passive form, what you have to do, you have to add the word be and add past participle of the main verb and add by and do the next things. Okay, you got the clear idea by reading over this. Okay, so now change the voice modal auxiliaries. This matter is now clarified in detail. Okay, now let's talk about the sentences, those which do not have subjects. आता आपण असा एक कंटेंट बघणार आहोत की ज्या कंटेंट मध्ये तुम्हाला सब्जेक्टच दिलेलं नाहीये. सेंटेन्सेस विदाउट सब्जेक्ट म्हणजे वाक्यात कर्ताच दिलेलं नाहीये. आता उदाहरणार्थ अशा प्रकारची जेवढी वाक्य असतात ना की ज्या वाक्यामध्ये कर्ता दिलेला नसतो, ऑल दोज आर नॉर्मली इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस. अशा प्रकारची जेवढी काही वाक्य तुम्हाला पाहायला मिळतील ना त्याला ते सगळे इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस आहेत. याला आपण थोडक्या भाषेमध्ये ह्याला म्हणतो आपण कमांड, ह्याला आपण म्हणतो ऑर्डर आणि ह्याला ग्रॅमॅटिकल भागामध्ये आपण त्याला काय म्हणतो इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस. आता व्हॉट इफ द इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस इज गिवन. आता ह्या इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचं वैशिष्ट्य असं असतं की इट ऑलवेज बिगिन्स विथ
अशा प्रकारच्या वाक्याची सुरुवात जी आहे ना, या वाक्याची सुरुवात नेहमी क्रियापदाने होते. मग अशी जर वाक्य तुम्हाला दिली गेली असतील, आता या ठिकाणी फळ्यावर मी डिटेलमध्ये त्या ठिकाणी त्या गोष्टी लिहितो. एखाद्या वाक्यात कर्ता न देता क्रियापदाने वाक्याची सुरुवात असेल तर ऍक्टिव्हचे पॅसिव्ह करताना खालील क्रम वापरावा. ओके, आता असा कंटेंट तुम्हाला दिलं की एखाद्या वाक्यामध्ये कर्ता दिलाच नाही आणि कर्ता न देता क्रियापदाने वाक्याची सुरुवात झाली आहे आणि मग तुम्हाला सांगितलं की याचं चेंज द वॉइस करा कडे. आता ह्याचं चेंज द वॉइस करा म्हणजे नेमकं काय करायचं हे लक्षात घ्या. यातला क्रम त्या ठिकाणी दिलाय. हे वाक्य तुम्हाला दोन पद्धतीने करता येतं. ही वाक्य दोन पद्धतीने करता येतं. प्रचलित पद्धत तुम्हाला मी सांगतो आणि जी अप्रचलित पद्धत जी फारशी उपयोगामध्ये आणली जात नाही ती सांगतो. त्यातली पहिली प्रचलित पद्धत जी आपण बघतो ना की ह्या क्रम कोणता आहे, तर सर्वात पहिला काय करायचं, वाक्याची सुरुवात कर्माने, वाक्याची सुरुवात लेट या शब्दाने करावी. वाक्याची सुद्धा सुरुवात लेट या शब्दाने करावी. लेट नंतर वाक्यातील कर्म लिहून ऑब्जेक्ट लिहून बी वापरावे आणि सर्वात शेवटी बी या शब्दानंतर मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप वापरावे. आता हा कंटेंट तुमच्याकरता थोडासा नवीन वाटेल तुम्हाला. याच्या अगोदर तुम्ही सिंपल टेन्सचं बघितलं, कंटिन्युअसचं बघितलं, परफेक्टचं बघितलं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सब्जेक्ट दिला होता, वर्ब दिलं होतं, ऑब्जेक्ट दिलं होतं. उद्या परीक्षेमध्ये कुठल्या प्रकारचं वाक्य पडेल हे तुम्हाला माहित नाही, हे मला माहित नाहीये. मग ज्यावेळेला एखादा विद्यार्थी म्हणतो पेपर खूप कडक होता, मग पेपर कडक होता म्हणजे काय की त्याला एखादं असं वाक्य, संपूर्ण पेपर कधीच अवघड नसतो, एखादं असं वाक्य त्याचं असतं की ज्याचं उत्तर त्याला येत नसतं आणि त्याच्यावरनं तो त्याच्याविषयी एक ठोकताळा तयार करतो की पेपर खूप अवघड होता आणि पुढचं काम पेपर बरोबर करतो. म्हणजे एखादा अवघड प्रश्न तुम्हाला वाटला तर साधं सोपं मानसशास्त्रीय परिभाषेमध्ये सांगायचं झालं तर तो भाग सोडून द्या आणि पुढचं करायला घ्या. तुम्ही त्याच्यावर विचार करत बसलात की तुम्हाला पुढचं जे येते ना ते पण येत नाही. म्हणून पेपर लिहिताना आपला मेंटल बॅलन्स कायम राहील याची आपण खबरदारी घ्यायची. पण त्याही पेक्षा आम्हा शिक्षकांची जबाबदारी अशी आहे की कुठल्याही प्रकारचं वाक्य जरी तुम्हाला पडलं तर ते वाक्य तुम्हाला परीक्षेमध्ये करता आलं पाहिजे. म्हणून तुम्हाला 3 प्रकारची वाक्य आता सांगितली. तुम्हाला मॉडेल ऑफ द रिस्क कसं करायचं, चेंज द वॉइस ते सांगितलं. आणि आता आपण असं बघतोय की द सेंटेन्सेस विदाउट सब्जेक्ट. चेंज द वॉइस मला करायचंय आणि अशा चेंज द वॉइस शब्दांचं करायचंय की ज्याच्यामध्ये सब्जेक्टच नाहीये, वाक्यात करताच नाहीये. आणि याच्यापूर्वी तासामध्ये मी सांगितलं होतं की कुठल्याही वाक्याचं चेंज द वॉइस करण्याकरता 3 गोष्टींची गरज पडते, सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट.
ठीक आहे. म्हणजे वर्ब इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर डुईंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे या तिघांमधले एक जरी नसेल ना तर तुमचं चेंज द व्हाईटचं वाक्य होऊ शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. आता या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगितलंय की एखाद्या वाक्यात करता न देता क्रियापदाने वाक्याची सुरुवात झाली असेल तर ऍक्टिव्हचे पॅसिव्ह करताना खालील क्रम वापरावा. पहिला क्रम, वाक्याची सुरुवात लेट या शब्दाने करावी. लेट नंतर वाक्यातील ऑब्जेक्ट लिहून बी वापरावे. बी नंतर मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप पीपी म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल वापरावे. हे तीन गोष्टी फक्त कायमच्या लक्षात ठेवायच्या की पहिली गोष्ट, वाक्याची सुरुवात लेटनी करायची. लेट नंतर काय करायचंय, वाक्यातलं ऑब्जेक्ट लिहायचंय, त्याच्या पुढे नंतर बी लिहायचंय आणि त्यानंतर काय करायचं तुम्हाला, बी नंतर मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप लिहायचंय. आता जसं मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की अशा प्रकारची वाक्य जी असतात ही अशा प्रकारची वाक्य ही सगळी कमांड्स, ऑर्डर्स किंवा इम्परेटिव्ह फॉर्म मधली असतात. आता ही इम्परेटिव्ह फॉर्म मधली वाक्य म्हणजे काय बघा. आता एक जुन्या 10वीच्या पुस्तकामधलंच वाक्य येतं, पॉलिश माय शूज. ठीक आहे, पॉलिश माय शूज. आता इथं कुठे तुम्हाला आय, वी, ही, शी, इट, दे असलं काही दिलं नाही, धीरा बिरा गण्या बिण्या काही सांगितलं नाहीये. ठीक आहे, आता काय सांगितलं, कम्प्लीट पॉलिश माय शूज. So directly when someone is asking to do the thing, it means a command, it's a imperative sentence. आता बघा काय पॉलिश करायचं तर उत्तर मिळतं माय शूज. दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स. आता हा या वाक्यातला काय वर्ब आहे. ठीक आहे, ओनली द थिंग इन सच सेंटेन्सेस विदाउट सब्जेक्ट what you are provided with, you are provided with verb and object. Now what you have to do, you have to follow the particular instruction. Begin the sentence with let. Let. Okay. Then what I told, write object of the sentence. The object of the sentence is my shoes. Let my shoes. After object, we are going to add be. Let my shoes be past participle of the verb polish is polished. Let my shoes be polished. Let my shoes be polished. दुसरे एक्झाम्पल बघू आपण. ओपन द विंडो. तुम्ही वर्गामध्ये बसलेले आहात, शिक्षक आलेले वर्गात आणि ते म्हणतात ओपन द विंडो, ओपन द डोर. ओके, सो इट्स अ कमांड, इट्स अ ऑर्डर फॉर यू. नाउ व्हाट यू हॅव टू डू जनरली, काय ओपन करायचं विंडो, यू नो दॅट ऑब्जेक्ट इज मेन्शन देअर. ओपन तुम्हाला शब्द माहिती, क्रियापद येते म्हणून लेट द विंडो बी ओपन. या शब्दाचा भूतकाळ ओपन्ड असा होतो. ओके, सो वी फॉलोड द सर्टन नॉर्म्स. वी बिगिन विथ द सेंटेन्स विथ लेट, देन वी ऍड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स. After object, we add be, and then we do the use past participle of the main verb. Okay, so polish my shoes. Let my shoes be polished. Open the window. Let the window be opened. आता हे या पद्धतीने एक प्रकारे झालं. आता अशाच प्रकारची वाक्य तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने कशी करता येईल तर त्या वाक्यातला मूड जो आहे तो इंडिकेट करायचा. पॉलिश माय शूज, whether it's a order or request, definitely it's a order. So in the second way, what you are going to do, you are ordered to polish my shoes. This is the unusual method. ही मेथड शक्यतो वापरली जात नाही. यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड. नॉर्मली आपण वापरतो लेट. आपण काय वापरतो, लेट. लेट माय शूज बी पॉलिश. हेच वाक्य वेगळ्या पद्धतीने, यू आर ऑर्डर्ड टू पॉलिश माय शूज. आता ओपन द विंडो ही रिक्वेस्ट असू शकते, कमांड पण असते. यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो. या पद्धतीने तुम्हाला करावं लागेल. पण पहिली जी प्रचलित पद्धत जी आहे दॅट सेंटेन्सेस विदाउट सब्जेक्ट शुड बी डन इनटू पॅसिव्ह फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ लेट. तोच फॉर्मॅट त्या ठिकाणी वापरायचा आहे. हा शक्यतो फारसा ह्याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष देऊ नका, घालू नका. फक्त पॉलिश माय शूज, लेट माय शूज बी पॉलिश. आता महत्वाची भाग. ठीक आहे, ही दोन वाक्य सांगितली. आता तुम्हाला
तुमच्या या टॉपिक मध्येच तुम्हाला एक इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स दिलेलं आहे. काय इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स तुम्हाला? चेंज द व्हॉइस. काय सेंटेन्स तुम्हाला? चेंज द व्हॉइस. काय चेंज करायचं? द व्हॉइस. ऑब्जेक्ट. दिस इज वर्ब. नाव लेट द व्हॉइस बी. लेट द व्हॉइस बी चेंज. चेंज द व्हॉइस या शब्दाचं चेंज द व्हॉइस काय होतंय बघा. चेंज द व्हॉइस या शब्दाचं चेंज द व्हॉइस काय होतंय? लेट द व्हॉइस बी चेंज. Change the voice, let the voice be changed. So we got another form of active to passive transformation, and that form is the sentence without subject. The sentence without subject. Such sentences will be converted into passive form by using the word let. त्या वाक्यामध्ये ज्या वाक्यात कर्ता दिलेला नाहीये असा कर्ता न दिलेल्या वाक्याचं रूपांतर लेट या शब्दाने करायचं हे लक्षात ठेवा. म्हणून लेट चेंज द व्हॉइस, लेट द व्हॉइस बी चेंज. नाउ सम वर्ड्स आर सेंटेन्सेस आर देयर फॉर युअर प्रॅक्टिस. Kill the devil. Pay my money. Survive the poor. किंवा सर्वाइव्हच्या ऐवजी सेव्ह द पुअर्स करू. सेव्ह आवर सोल्स. सेव्ह आवर सोल्स. हे जे वाक्य ना सेव्ह आवर सोल्स हे तुमच्या या शब्दाचा लॉंग फॉर्म आहे. सॉस. Save our souls. Save our souls. Sauce. When you are in trouble, that time you can send a message only by typing SOS. That SOS means what? Save our souls. 5 नंबरचा किलुपा. Clean the house neatly. Clean the house neatly. So these are the number of examples for all of you to do the sentences that begins with let. Okay, हे let नी करण्याकरता तुम्हाला ही वाक्य हेच वाक्य you are ordered to kill the devil, you are requested to pay my money, you are ordered to save the poor. अशा प्रकारे करायचे. Begin the sentence with let, you will get the answer. Okay, now let's talk about the one of the most important topic and maybe little bit difficult of turning a passive voice into active voice. हे पुसतो. Okay. Now boys, here what we have did that we talked about only one format of a type, that turning an active voice into passive form. Turning an active voice into passive form. Now we are going to turn a passive voice to active voice. Now this one is difficult. Not in the real sense difficult. The person who genuinely understood how the particular active voice turned into passive voice, he will know that what we added while doing passive voice, that we have to remove it from the sentence. म्हणजे ज्या मुलाला हे कळलेलं आहे की एखाद्या ऍक्टिव्ह व्हॉइसचं पॅसिव्ह व्हॉइस करताना ज्या शब्दांची भर आपण त्या वाक्यात टाकली होती ते सगळे आपल्याला आता काय करायचे? काढून घ्यायचे. आता उदाहरणार्थ
The bank manager was threatened by the people. The bank manager was threatened by the people. जेव्हा कधी तुम्हाला असं पाहायला मिळेल की दॅट यू आर गिवन विथ सच टाइप ऑफ सेंटेन्स अँड दे आस्क यू बिगिन द सेंटेन्स विथ द पीपल, त्यांनी तुम्हाला सूचना केली की तुमच्या वाक्यात सुरुवात द पीपल या शब्दाने करायची. नेहमी मी एक गोष्ट सांगतो की वेन एव्हर यू आर डुईंग एनी ग्रॅमॅटिकल पार्ट, जस्ट सी द सेंटेन्स very carefully. What you find that was is used, and after was past participle is used, then the word by is there. Okay, now what is remain? It means that या वाक्यामध्ये तुम्हाला was पाहायला मिळते, threaten पाहायला मिळते. नॉर्मल कंडिशनला काय was where am is are वापरलं, क्रियापदाचा काय वापरला पाहिजे, ing फॉर्म वापरला पाहिजे. तो वापरलाय का, नाही वापरला. बाय दिस से त्याच्यामुळे 100% वाक्य पॅसिव्ह व्हायचंय. आता कोणाला थ्रेट केलं किंवा काय थ्रेट केलं, द बँक मॅनेजर. कोणी थ्रेट केलं, द पीपल. हा द पीपल हा शब्द वाक्यातला हु डीड थ्रेट द मॅनेजर, sorry, who did threat the bank manager? You will get the answer, the people. The subject of the sentence is mentioned at the end, and what was threatened? What was threatened by the people? The bank manager. This is the object of the sentence. हा वाक्याच्या सुरुवातीला आहे. तोच क्रम कसं की आपण जसं ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह करताना वाक्याची सुरुवात कर्माने केली, टू बीचं योग्य ते रूप वापरलं, कर्त्याचे तिसरं रूप क्रियापदात तिसरं रूप वापरलं, त्यानंतर बाय लिहून कर्त्याचे द्वितीय किंवा कर्ता नमूद केला. तीच गोष्ट आता उलटी करायची. म्हणजे सर्वात पहिलं तुम्हाला काय करायचंय, वाक्याची सुरुवात आता तुम्हाला कर्त्याने करायची. ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह करताना पहिली गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची, एका कोपऱ्यामध्ये कुठं लिहून ठेवा. ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह करताना तुम्हाला पहिल्यांदा वाक्याची सुरुवात सब्जेक्टने, वाक्याची सुरुवात सब्जेक्टने. त्यानंतर दुसरी गोष्ट काळानुसार टू बीची रूपे काढावीत आणि क्रियापदाचे रूप देऊन कर्म लिहावे. समजा हे काही नियम नाही आहेत, ही फक्त एक प्रोसेस आहे. हे कॉन्सेप्ट आहे की या कॉन्सेप्टनी जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला परफेक्ट उत्तर त्या ठिकाणी मिळणार आहे. दॅट यू आर गोइंग टू बिगिन व्हेन यू हॅव बीन आस्क्ड to convert a passive voice into active voice. What you are going to do, you are going to begin your sentence with subject, then whatever you added while transforming that sentence into passive voice, that let's remove from those things from the sentence. म्हणजे त्या वाक्यात तुम्हाला जे तुम्ही टाकलेले आहेत ते काढून घ्यायचं तुम्हाला, कारण मूळचं वाक्य वेगळं असणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला क्रियापदाचं रूप लिहून त्या ठिकाणी जो काही कर्म आहे ते कर्म ह्या ठिकाणी घ्यायचं आपल्याला. आता आपल्या दृष्टीने द बँक मॅनेजर वॉज थ्रेटन्ड बाय द पीपल. आता एक लक्षात घ्या, तुम्ही वॉज वेअर कधी वापरलं, जेव्हा मूळचं वाक्य भूतकाळमधलं होतं. पण तो भूतकाळ कोणता, साधा भूतकाळ. साधा भूतकाळ म्हणजे काय, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ पास्ट टेन्स प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑफ पास्ट टेन्स प्लस ऑब्जेक्ट. मग सब्जेक्ट कोणता आहे, द पीपल. द पीपल आपण वॉच काढणार आहोत, आपण बाय काढणार आहोत आणि मग आपण लिहिणार आहे द पीपल थ्रेटन्ड द बँक मॅनेजर. ओके, द बँक मॅनेजर वॉज थ्रेटन्ड बाय द पीपल. द सेम सेंटेन्स, द पीपल थ्रेटन्ड द बँक मॅनेजर. आता बघा, या वाक्यात जर तुम्हाला सांगितलं, हे पुढचं काही क्षणभरी वाक्य विसरून जा. तुम्हाला ऍक्टिव्ह व्हॉइस दिले आणि सांगितलं त्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस करा.
आता काय सांग तुम्ही काय थ्रेट केलं, द बँक मॅनेजर. कुणी थ्रेट केलं, द पीपल. मग तुम्ही काय करणार, द बँक मॅनेजर, इथे ईडी लागलाय मग म्हणणार पास्ट टेन्स वॉज वेअर लिहा. द बँक मॅनेजर सिंग्युलर म्हणून इथे वॉज येणार, बरोबर. वॉज ह्याचं पास्ट पार्टिसिपल थ्रेटन्डचं थ्रेटनच राहतं. द बँक मॅनेजर वॉज थ्रेटन्ड बाय द पीपल. बघा तेच वाक्य, द बँक मॅनेजर वॉज थ्रेटन्ड बाय द पीपल. मी काय केलं, त्या वाक्यामध्ये ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह करताना ज्या शब्दांची भर टाकली होती ते शब्द मी परत घेतले. म्हणजे वॉज करून टाकलं, बाय करून टाकलं आणि मी ते वाक्य तुम्हाला आहे असे या ठिकाणी करून दाखवलं. द बँक मॅनेजर वॉज थ्रेटन्ड बाय द पीपल, द पीपल थ्रेटन्ड द बँक मॅनेजर. हे एक उदाहरण. आता दुसरं उदाहरण आपण पाहू. The World Heritage Site sites were saved by the UNESCO. Now this sentence is there. The World Heritage Sites were saved by the UNESCO. आता तुम्हाला माहिती या ठिकाणी काय वापरले, वेअर. इथं काय वापरले, बाय. जसं मी तुम्हाला यापूर्वी सांगितलं की तुम्हाला पडणारं उद्या ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह व्हॉइस करण्याकरता असणारं वाक्य हे 101% इट ऑफ सिंपल पास्ट टेन्स. म्हणजे अशी शाश्वती नाहीये, पण 100% म्हणून किंवा 99.99% तुम्हाला उद्या पडणारं वाक्य जे आहे ना, इट बिलॉंग्स टू सिंपल पास्ट टेन्स. अँड इन व्हेरी रेअर केसेस फॉर स्टँडर्ड 10 you have been asked to transform passive voice into active voice. म्हणजे तुम्हाला पॅसिव्हचा ऍक्टिव्ह करा हे सांगण्यात येणार नाही, पण ते सांगण्यात येणार नाही याचा अर्थ ते येणारच नाही असं नाहीये. त्याच्यामुळे प्रॅक्टिस आपली सगळ्या प्रकारच्या वाक्यांची असावी. द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वेअर सेव्ड बाय द युनेस्को. वाक्यातलं काय सेव्ह केलं, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. कोण सेव्ह करतं, द युनेस्को. म्हणून द युनेस्को हा या ठिकाणी ऍज इट इज हा वाक्यातला करता तो त्या ठिकाणी आपण लिहून काढू. द युनेस्को, इथं वेअर आहे म्हणजे मूळचं वाक्य सिंपल पास्टचं आहे म्हणून सेव्ह. वाक्यातलं कर्म द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. करेक्ट. म्हणजे बघा, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वेअर सेव्ड बाय द युनेस्को. द युनेस्को सेव्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो दिस इज व्हॉट द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, चेंज द व्हॉइस. हा आपल्या चेंज द व्हॉइस या टॉपिक मधला हा शेवटचा भाग की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आपण सिंपल टेन्स, कंटिन्युअस परफेक्ट, मॉडल ऑक्झिलरीज, द सेंटेन्सेस विदाउट सब्जेक्ट आणि सर्वात इन द एंड वी टॉक अबाउट दॅट हाऊ टू कन्वर्ट a passive voice sentence into active voice. एक लक्षात ठेवायचं की ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह करताना जे शब्द आपण त्या वाक्यात टाकले ते परत घ्यायचे म्हणजे तुम्हाला मूळचं वाक्य मिळेल. मूळचं वाक्य म्हणजे काय, द सेंटेन्स दॅट बिगिन विथ सब्जेक्ट, वर्ब अँड ऑब्जेक्ट. The sentence that begins with subject, verb and object. Once you get that point, you will learn how to transform all these such types of sentences into passive form and into also from passive to active form. So in the third part of this session, we are going to stop over here. So what you have to do, you have to practice number of times and number